Good morning, students. Today we are going to discuss about next topic, next chapter, ray optics and optical instruments. In this chapter, mainly we are going to discuss about reflection, refraction, and total internal reflection, and dispersion. What is dispersion and scattering of light? In this class, first. What is reflection, and next what is refraction. In reflection we are taking only one plane, and here one surface AB is a surface, and here light is incident on AB surface. Here this one is normal, and angle of incidence is I, and this is called a incident light or incident ray. Incident ray, this incident ray strikes the AB surface and reflect back to same plane, the same plane, and this ray is called a reflected ray. Reflected ray, and here angle is angle of reflection. In reflection, angle of incidence I equal to angle of reflection R. Here angle of incidence is equal to the angle of reflection. So the loss of reflection means here incident ray, normal, and reflected ray. These rays are lies in a same plane, and one more is angle of incidence is equal to the angle of reflection. ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది మనకి రిఫ్లెక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనకి ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే, నార్మల్, అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే లైస్ ఇన్ ఏ సేమ్ ప్లేన్, అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్గా తీసుకుంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్షన్. రిఫ్రాక్షన్ మీన్స్ ఇయర్ వీఆర్ టేకింగ్ two media. Here surface is AB and normal N, and here we are taking two medias. One is rarer medium. Rarer medium is nothing but air, and denser medium like water. So here when light ray coming from the rarer medium to denser medium, this is incident ray. The ray is coming from the rarer medium to denser medium and strike the AB surface, and now the light ray is bending of light is possible, not like this, and here towards the normal the light is bending, and ఇక్కడ మనకు వచ్చే యాంగిల్నే మనం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్గా తీసుకుంటారు, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ refracted ray. So when refraction means when incident light coming from the rarer medium to denser medium, bending of light is possible. This process is called a refraction. Bending of light అనేది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఇక్కడ in a rarer medium the velocity of light is different, and denser medium the velocity of light is different. So when light is coming from the one media to another media, bending of light is possible. So this process is called a refraction. అంటే ఇక్కడ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్నే మనము రిఫ్రాక్షన్గా తీసుకుంటాం అన్నమాట. దీంట్లో మనకి మెయిన్గా వచ్చేది ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా మనకి లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే, నార్మల్, అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే లైస్ ఇన్ ఏ సేమ్ ప్లేన్.
incident ray, refracted ray and normal lies in a same plane. And next ఇక్కడ మనకి it obeys the Snell's law. Refraction obeys the Snell's law. Snell's law means the ratio of sine angle of incidence, that means sin I by sin R. Sin R is called the ratio of sin I by sin R is called a Snell's law. ఈ sin I by sin R అనేది ఒక కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం తీసుకునే కాన్స్టెంట్ని ఇక్కడ మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్గా తీసుకుంటారు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ ఆర్ ఎన్గా తీసుకుంటారు. మ్యూ ఈక్వల్ టు sin I by sin Rగా తీసుకుంటాం. ఆర్ వెన్ లైట్ రే కమింగ్ ఫ్రమ్ ద వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం, ఇక్కడ మనకి సైన్ ఇక్కడ మనం తీసుకునేటప్పుడు మ్యూ 1 2 తీసుకుంటాం. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ మీడియంగా తీసుకుంటే మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది వస్తుంది, మ్యూ 1 2 sin I by sin R. దీన్నే మనం ఇంకో కాన్స్టెంట్ ఇలా కూడా తీసుకుంటారు. సైన్ ఇక్కడ మనకి n12 ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ మీడియం తీసుకుంటే n12 ఈక్వల్ టు sin I by sin Rగా తీసుకుంటారు అనమాట. ఇది స్నెల్స్ లా. రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఇట్ ఒబేస్ ద స్నెల్స్ లా. స్నెల్స్ లా మీన్స్ ద రేషియో ఆఫ్ సైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ బై సైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. దాన్ని మనం sin I by sin R ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ వచ్చే కాన్స్టెంట్ని మనము రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటారు. ఇక్కడ n12 అనేది ఏంటి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ దీని నుంచి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా వచ్చేది ఏంటంటే ఈ టాపిక్లో ఈ చాప్టర్లో మనకు వచ్చేది మెయిన్గా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఆ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కంటే ముందు మనకి ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్రిటికల్ యాంగిల్. వాట్ ఈజ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే మనకి ఇక్కడ వెన్ లైట్ రే వీఆర్ టేకింగ్ టూ మీడియా, రేరర్ మీడియం అండ్ డెన్సర్ మీడియం. When light ray coming from, this is a normal. When light ray from denser medium to rarer medium, here the angle of incidence, for a particular angle of incidence, the light ray coming from the denser medium to rarer medium, the angle of refraction, here the angle of refraction, this one is a angle of refraction becomes 90 degrees. That particular angle of incidence is called a critical angle. C గా తీసుకుంటాం. here IC or C. ఇక్కడ angle for a particular angle of incidence, the angle of refraction becomes in a rarer medium is 90 degrees. ఇక్కడ మనకి ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్కి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఏమవుతుందంటే 90 degrees అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ని మనం ఇక్కడ వచ్చేసి క్రిటికల్ యాంగిల్గా తీసుకుంటారు. క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ 90 degrees. దట్ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ క్రిటికల్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది మనకి ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్కి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ 90 degrees. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ క్రిటికల్ యాంగిల్. IC ఈజ్ కాల్డ్ ఏ క్రిటికల్ యాంగిల్ అనమాట. సో ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ని బేస్ చేసుకొని మనకి నెక్స్ట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, వాట్ ఈజ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకి తీసుకుంటే టోటల్ internal reflection. Total internal reflection means here taking one diagram like this, separating two medias. This is a rarer medium and this is a denser medium.
when light ray coming from the denser medium to rarer medium. When light ray coming from denser medium to rarer medium, here this one is a normal, and here the angle of incidence is I. For a particular angle of incidence, here possibilities are reflection takes place. This is a reflected ray, and refraction may also ఇక్కడ మనకి ఒక వన్ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్కి రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇది రిఫ్రాక్షన్గా తీసుకుందాం, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. సో మనకి ఇయర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఐ, and next one is angle of incidence is I dash. Angle of incidence I dash, and when angle of incidence is increasing, angle of refraction also increasing, and angle of reflection may takes place. So here I dash R dash, and here we are increasing the angle of incidence, and angle of refraction also increasing. For a particular angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degrees. Here angle of refraction becomes 90 degrees. That particular angle of incidence is called a critical angle. For a particular angle of incidence, already లాస్ట్ టాపిక్లో చూసాము. ఇక్కడ మనకి వెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I ఈక్వల్ టు ఐసి, ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ 90 degrees. సో ఇయర్ మనకి ఇక్కడ మనకి రిఫ్రాక్షన్ పాసిబుల్, అండ్ ఇక్కడ మనకి పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఆల్సో. దిస్ వన్ ఈజ్ పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆల్రెడీ I ఈక్వల్ టు ఐసి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెండ్, I గ్రేటర్ దెన్ ఐసి. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే I ఈక్వల్ టు ఐసి అయినప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ 90 degrees. ఇయర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇంక్రీజింగ్. ఇయర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇంక్రీజింగ్, అండ్ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ incidence, that means angle of critical angle, the angle of refraction becomes 90 degrees. And also we are increasing the angle of incidence, that means I greater than IC. At I greater than IC, here what happened, angle of refraction already reaches maximum value 90 degrees, and here angle of refraction not possible when I greater than IC. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయినప్పుడు యాంగిల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, టోటల్గా రిఫ్లెక్షన్ మాత్రమే వస్తుంది అనమాట, టోటల్లీ రిఫ్లెక్షన్ మాత్రమే వస్తుంది. సో దీన్నే మనం ఏమవుతుందంటే టోటల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇక్కడ మనకి టోటల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అనేవి ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతాయంటే వెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువ అయినప్పుడు మనకి రిఫ్లెక్షన్ ఓన్లీ పాసిబుల్ అనమాట. సో దీన్నే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ పాసిబుల్ వెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. దట్ మీన్స్ I గ్రేటర్ దెన్ IC అయితే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అనమాట. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే మనకి ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ వెళ్ళాలి. ఒకటి క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ 90 degrees అయితే దాన్ని క్రిటికల్ యాంగిల్గా మనం తీసుకుంటాం. అండ్ వెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్, నౌ
వాట్ హ్యాపెన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అనమాట. రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరగదు. అక్కడ ఉండే టోటల్గా ఇన్సిడెంట్ రే అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ ఇంటూ సేమ్ మీడియం అనమాట. అంటే సేమ్ సైడ్ అనేది టోటల్గా రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే వెన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకి వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే ప్రిన్సిపల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ప్రిన్సిపల్లో యూజ్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ యూజ్డ్. మనకి ఇప్పుడు అన్ని ఇంటర్నెట్ అనేది ఫాస్ట్గా రావడానికి వితౌట్ ఎనర్జీ లాస్ మనకి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో వీఆర్ యూజింగ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. మనకి రోడ్డు పక్కన ఉండే మనకి ఆరెంజ్ కలర్ లేకుంటే బ్లూ కలర్లో ఉండేవి అవి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటారు అన్నమాట. అంటే వీఆర్ సెండింగ్ ద లైట్ రేస్ బై యూజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఇది ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్ తీసుకుంటే దీంట్లో క్లాడింగ్ అండ్ కోర్ అనేది ఉంటుంది. లోపల మనకి కోర్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ కోర్లోకి ఏం చేస్తారంటే లైట్ రే అనేది పాసింగ్ ఇంటూ ద కోర్ విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ పాసిబుల్. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ సైడ్ కూడా ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఇలా వెళ్తుంది అనమాట. ద లైట్ రే పాసింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇక్కడ బై యూజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల ద కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ వితౌట్ ఎనర్జీ లాస్ అండ్ వితౌట్ మనకి ఎనర్జీ లాస్ అనేది ఏ మనము ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పంపిస్తున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫాస్ట్గా ఏ ప్లేస్కైనా ఎంత లాంగ్ డిస్టెన్స్కైనా మనకు వితౌట్ ఎనర్జీ లాస్ వీ కెన్ సెండ్ బై యూజింగ్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సెండింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ ఆప్టికల్ మనకి ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటే ఈ అప్లికేషన్స్లో మనకి నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బోలో కూడా ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్తో పాటు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో మనకు వస్తుంది. మనకి దాంట్లో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, డిస్పర్షన్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈ అన్ని ప్రాసెస్లు అన్నీ జరిగి కూడా మనకి ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట. అది నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఎలా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బోలో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే ప్రిన్సిపల్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. మిరేజ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎండమావులు అనేటివి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి. దాంట్లో కూడా మిరేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై యూజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే ప్రిన్సిపల్ని మనం బేస్ చేసుకొని మనకి మిరేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అయితే దీంట్లో ఫస్ట్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి, ఇక్కడ రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే కిరణ దృశ్యశాస్త్రం మరియు దృక్సాధనాలు అంటారు. కిరణ దృశ్యశాస్త్రం అండ్ దృక్సాధనాలు దీంట్లో మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి అంటే ఈ చాప్టర్లో మనకి ఒకటి సందిగ్ధ కోణం అనేది ఒకటి వస్తుంది. సందిగ్ధ కోణము. నెక్స్ట్ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం, దాన్నే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు. సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం. ఇక్కడ మనకి సందిగ్ధ కోణం అనేది ఎలా తీసుకుంటారంటే ఒక కాంతి కిరణం అనేది ఇక్కడ మనకి సాంద్రతర యానకం నుంచి విరల యానకంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పతన కోణానికి ఇక్కడ మనకి పరావర్తన కోణం అనేది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సాంద్రతర యానకము, ఇది వచ్చేసి విరల యానకం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక కాంతి కిరణం అనేది ఇక్కడ మనకి సాంద్రతర యానకం నుంచి విరల యానకంలోకి వెళ్తుంది.
ఇక్కడ మనకేమవుతుందంటే I ఈక్వల్ టు ఐసీ అయినప్పుడు ఒక ప్రత్యేక పతన కోణానికి ఇక్కడ మనకి వక్రీభవన కోణం అనేది ఏమవుతుందంటే 90 డిగ్రీలు అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 90 డిగ్రీలు ఏ పతన కోణం దగ్గర అవుతుందో దాన్నే మనం ఇక్కడ సందిగ్ధ కోణం అంటారు. సందిగ్ధ కోణం ఐసీగా తీసుకుంటాం. సందిగ్ధ కోణము అనేది మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్. ఈ సందిగ్ధ కోణం నుంచే మనకి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ డయాగ్రామ్లో చూడండి, ఒక కాంతి కిరణం అనేది సాంద్రతర యానకం నుంచి విరళ యానకంలోకి వెళ్తుంది. వెళ్ళేటప్పుడు మనకేమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక పతన కోణం అనేది వస్తుంది, వక్రీభవన కోణం వస్తుంది, మరి పరావర్తనం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పతన కోణాన్ని పెంచుతూ వెళ్తే మనకేమవుతుందంటే ఇక్కడ వక్రీభవన కోణం కూడా పెరుగుతుంది. ఇక్కడ వక్రీభవన కోణం పెరుగుతుంది అండ్ ఒక పర్టికులర్గా ఒక పతన కోణానికి వక్రీభవన కోణం అనేది 90 డిగ్రీలు అవుతే అక్కడ వచ్చే ఈ పతన కోణాన్ని మనము సందిగ్ధ కోణం అంటారు. పతన కోణం అనేది మనకి ఇక్కడ సందిగ్ధ కోణం అయినప్పుడు మనకి వక్రీభవన కోణం అనేది ఏమవుతుందంటే 90 డిగ్రీలు అవుతుందన్నమాట. దాన్నే మనము సందిగ్ధ కోణం అంటారు. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, ఈ పతన కోణాన్ని ఇంకా పెంచుతూ వెళ్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి పతన కోణం అనేది పెరుగుతూ వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ పతన కోణం అనేది సందిగ్ధ కోణం కంటే ఎక్కువ అవుతాయి. అంటే I గ్రేటర్ దెన్ ఐసీ అయినప్పుడు, I గ్రేటర్ దెన్ ఐసీ అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి నెక్స్ట్ వక్రీభవనం అనేది జరగదనమాట. టోటల్గా మనకేమవుతుంది, పరావర్తనం అనేది జరుగుతుందనమాట. దీన్నే సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అంటారు. సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మనకి ఇక్కడ పతన కోణం అనేది సందిగ్ధ కోణం కంటే ఎక్కువైనప్పుడు సంపూర్ణంగా మనకి పరావర్తనం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఈ కండిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. I గ్రేటర్ దెన్ ఐసీ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకి పతన కోణం అనేది సందిగ్ధ కోణం కంటే ఎక్కువైనప్పుడు సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనేది జరుగుతుంది. ఈ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం యొక్క అనువర్తనాలు తీసుకుంటే మనకి మెయిన్గా ఆప్టికల్ ఫైబర్స్, మనకి సమాచార వ్యవస్థలో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి, ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నెట్ లాంటివి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి పంపించాలి అంటే అది కూడా వితౌట్ ఎనర్జీ లాస్, అంటే ఎలాంటి శక్తి అనేది నష్టం జరగకుండా ఇక్కడ మనకి సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో ఈ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనే ఈ సూత్రాన్ని వాడి మనకి ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశం, ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ఇక్కడ మనకి సమాచారాన్ని పంపించవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మనకి లోపలికి ఒక కాంతి కిరణం అనేది ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ పతన కోణం అనేది సందిగ్ధ కోణం కంటే ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం జరిగి ఇలా ఒక కాంతి కిరణం అనేది ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తుందన్నమాట. అది కూడా ఎలాంటి శక్తి అనేది మనకి నష్టం జరగకుండా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుందన్నమాట. సో ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో మనకి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనే ఈ సూత్రాన్ని వాడతారు. అదేవిధంగా మనకి రెయిన్బోలో కూడా మనకి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనంతో పాటు ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి, అది నెక్స్ట్ టాపిక్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిరేజెస్ అనేటివి ఎండమావుల్లో కూడా మనకి ఈ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనేది జరుగుతుంది. ఈ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వల్ల మనకి ఎండమావులు అనేటివి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఆ ఎండమావులు అనేటివి ఎలా కనిపిస్తాయి అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఎండమావులు అనేటివి ఆర్ మిరేజెస్ అనేటివి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది తీసుకుంటే హాట్ సమ్మర్ డేస్లో ఎండాకాలంలో మనకి లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉండే రోడ్డు పైన చూసినప్పుడు మనకి అక్కడ మనకి వాటర్ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్నే మిరేజ్ అంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి దీన్ని మిరేజ్ అంటే ఇక్కడ ఎండమావులుగా తీసుకుందాం. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజ్ అన్నట్టు ఎలా జరుగుతుందంటే మనకి లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉండే వాటి యొక్క ఇమేజెస్ అనేది డిస్ప్లేస్డ్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వెట్ ప్లేసెస్ అనమాట. అంటే ఒక రోడ్డు పైన మనం వెళ్తుంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్లో మనకి అక్కడ లాంగ్ ట్రీస్ అనమాట, అంటే ట్రీస్ యొక్క మనకి ఇమేజ్ అనేది మనకి అక్కడ ఉండే వాటర్, రోడ్డు పైన ఉండే వాటర్ నుంచి వచ్చేటట్లు కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ మనం దగ్గరికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు అక్కడ వాటర్ అనేది ఉండదన్నమాట. ఈ ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ని మనము ఇక్కడ మిరేజ్గా తీసుకుంటారు. ఈ మిరేజ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే
ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా మనకి లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఒక పర్సన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఒక ట్రీ అనేది ఉంది. ఈ ట్రీ యొక్క మనకేమవుతుందంటే ఇన్ హాట్ సమ్మర్ డేస్ ఇక్కడ ద లేయర్స్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎర్త్తోనే ఉండే ఇక్కడ లేయర్స్ యొక్క మనకి హీట్ అనేది ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మనకి వాటి యొక్క డెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది. డెన్సిటీ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. అంటే ఇక్కడ మనకేమవుతుందంటే ఇక్కడ కింద మనకి ఎర్త్తోన టచ్ ఉండే లేయర్స్ కొన్ని లేయర్స్ వరకు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే సమ్ లేయర్స్ వరకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ద లేయర్స్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎర్త్తో కాంటాక్ట్ అయ్యే లేయర్స్ యొక్క మనకి ఇక్కడ డెన్సిటీ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోయి ఇక్కడ మనకేమవుతుందంటే సమ్ లేయర్స్ వరకు ఇక్కడ రేరర్ మీడియం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ద లేయర్స్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎర్త్ అక్కడ మనకి రేరర్ మీడియం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ మనకి పైన ఉండే ప్లేసెస్లో మనకేమవుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి పైన ఉండే ప్లేసెస్లో మనకి డెన్సర్ మీడియం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ఒక యాక్చువల్గా నార్మల్ డేస్లో అయితే ద లైట్ రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ టు పర్సన్, ఒక ట్రీ నుంచి పర్సన్కి వచ్చేటప్పుడు ద లైట్ రేస్ అనేటి టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది స్ట్రైట్గా ఇలా మనకి ద లైట్ రేస్ అనేటివి మనకి ట్రీ నుంచి డైరెక్ట్గా మనకి పర్సన్ కనిపించడం వల్ల పర్సన్ దగ్గరికి రావడం వల్ల మనకి ట్రీ అనేది దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఎలా ఉందో దాని ఇమేజ్ అనేది దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా మనం చూడగలుగుతాం అన్నమాట. కానీ ఇన్ హాట్ సమ్మర్ డేస్లో వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి 2 మీడియమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి డెన్సర్ మీడియం అండ్ రేరర్ మీడియం. డెన్సర్ మీడియం అండ్ రేరర్ మీడియం అనేది ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మనకేమవుతుందంటే వెన్ లైట్ రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ టు పర్సన్ ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇలా బెండింగ్ అనేది జరుగుతుంది. బెండింగ్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఇక్కడ వెన్ ద లైట్ రే ఇక్కడ మనకి ద కమింగ్ లైట్ రే అనేది కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం. డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వచ్చేటప్పుడు ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది జరిగి ఇట్ రీచెస్ ద పర్సన్, ఒక పర్సన్ని రీచ్ అవుతుంది అనమాట. రీచ్ అయినప్పుడు మనకేమవుతుందంటే యాక్చువల్గా ద ఇమేజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ద ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద పూల్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే మనకి ఈ వాటర్ నుంచి దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది వచ్చేటట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకేమొస్తుంది యాక్చువల్గా ఇమేజ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. మనకి దీని యొక్క మనకి ఒరిజినల్ ట్రీ అనేది ఇలా ఉంటుంది. దాని ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఉంది అంటే ఇక్కడ మనకి అక్కడ రోడ్డు పైన ఉండే వాటర్ పైన ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే మనకి వాటర్ నుంచి మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి ఈ పర్సన్ని రీచ్ అవుతుంది అనమాట. సో అదే పర్సన్ ఇక్కడ నడుచుకుంటూ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ట్రీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రోడ్డు పైన మనకేమవుతుంది వాటర్ అనేది వెట్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఈ ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ని మనం ఇక్కడ మిరేజ్గా తీసుకుంటారనమాట. మిరేజ్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనమాట. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల మనకేమవుతుందంటే